طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044 7984 229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herbalites.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں: ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپاربروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر خاندانی معالج، پروگرام صحت اور حکمت لے کر حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا یہ پروگرام طبی طریقہ علاج کے بارے میں ہوتا ہے، جس کو یونانی طریقہ علاج یا آیورویدک طریقہ علاج سے ہم سب لوگ واقف ہیں۔ یہ وہ طریقہ علاج ہے جو صدیوں سے انسان اس پہ بھروسہ کر کے اور اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ یہ وہ طریقہ علاج ہے جو ہمارے انبیاء کے بتایا ہوا طریقہ علاج ہے، اور ہمارے جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے ہم طب اہل بیت اور طب نبوی کی روشنی میں آپ کو بہتر سے بہتر وہ چیزیں بتائیں جس کے استعمال سے نہ صرف ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ تمام بنی انسان ان چیزوں کو استعمال سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے انبیاء کی باتیں کہی ہوئی، جو فوائد انہوں نے بیان کیے، آج سائنس اس کو ان چیزوں پر ریسرچ کر رہی ہے، اور واقعی ہی اس سے بھی زیادہ ان کے فوائد ہماری ریسرچ میں ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اس ٹائم نہ تو کوئی سائنس تھی، نہ کوئی یونیورسٹیاں تھیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزیں جب ان کے منہ سے نکلتی تھیں تو یقینی طور پر وہ لوگوں کو ان کا فائدہ ہوتا تھا، اور آج بھی پوری دنیا میں جو ہے اسی طرح فائدے مند ہیں جو اس زمانہ میں ہوا کرتے تھے۔ کیونکہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمتیں جو ہوتی ہیں، جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اس میں ہمیشہ جو فوائد ہی فوائد ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس خودرو جنگلوں میں، ویرانوں میں، سرحوں میں جو ہماری مشکلات کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کرہ ارض میں جو چیزیں پیدا کی ہیں، وہ اسی طرح ہم را فارم میں جب استعمال کرتے ہیں تو یقینی طور پر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ آج پوری دنیا میں ہر جگہ انہی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ ہو رہی ہے، اور انہی سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ہم لوگ جن کے نزدیک ترین جڑی بوٹیوں کے خزانے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ان کے فوائد کیا ہیں، اور ہم ان پر اعتماد بھی اتنا زیادہ نہیں کرتے، اور ہم ان سے فائدہ نہیں حاصل کرتے، یہاں تک کہ اگر ہمارے گھروں کے باہر خودرو جڑی بوٹیاں اگی ہوتی ہیں تو ہم فوری طور پر اس کو تلف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک
کہ جب ہمارے کھیتوں میں جب فصل کاشت ہوتی ہے اس میں بے شمار ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، جب گندم کی کاشت ہوتی ہے اور جب کٹائی کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں بھی جو ہے گرمی کا سخت زور ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بھی جو سب سے زیادہ بیماری ہمیں تنگ کرتی ہے وہ جلدی امراض۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی جلدی امراض یعنی جلد کی خارش۔ خارش ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو جو ہے بہت ہی مشکلات میں ڈال دیتی ہے، اور انسان جو ہے نہ اس کو دن میں چین ہوتا ہے نہ اس کو رات کو چین ہوتا ہے، اور عموماً لوگوں کو رات کو جو ہے خارش وہ زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جلد میں سرخی پن آ جاتا ہے اور وہ انسان کھجاتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ آج بچوں میں بھی یہ بیماری خارش کی بہت زیادہ ہے، اور بچپن سے ہی خارش جو ہے وہ ہوتی ہے۔ بے شمار ایسے کیسز جو ہم نے دیکھے ہیں، ڈرائی ایچنگ جو ہوتے ہیں یا خشک خارش ہوتی ہے جو جسم کی خارش، اور بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ بچہ بھی رات کو سو نہیں سکتا، اسی طرح بڑوں میں ہوتی ہے اور رات کو زیادہ ہوتی ہے۔ سارا بتائیں گے ہم آپ کو یہ خارش کا قدرتی حل کیا ہے، جس کے جو ہمیں طب نبوی کی روشنی میں ہمیں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا گائیڈ لائن دی ہے، ان چیزوں کو ہم نے استعمال کرنا ہے اور اپنی صحت کو بہتر رکھنا ہے۔ کوئی بھی بیماری ہوتی ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں جو ہے جو کوئی نہ کوئی اس کی ہسٹری ضرور ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں جہاں پیچیدہ امراض کے بہت زیادہ مریض آیا کرتے تھے، ہم نے دیکھا ہے بچپن سے، اور ان کے ساتھ جو کلینکل تجربات جو ہم دیکھتے رہے ہیں اور جو ہم نے وقت اپنے بزرگوں کے ساتھ گزارا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی نوع انسان کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح بنی نوع انسان کی خدمت کرتے رہیں۔ ہماری لائن اوپن ہو چکی ہیں، اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سب سے اور جو لائیو کال کا نمبر ہے یہ اس پر کال کر کے، یہ میرا پرائیویٹ نمبر ہے۔ بہت سے ایسے مریض جو ایسے مرد اور خواتین جو ایسی پیچیدہ امراض کے بارے میں آن لائن بات نہیں کرنا چاہتے تو اس نمبر کو ضرور نوٹ کر لیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اور جو بھی اپنے مسائل ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ ایسے مرد و خواتین خصوصی طور پر جو بے اولادی ہے، مردوں کے مسائل ہوتے ہیں یا خواتین کے مسائل ہوتے ہیں، ان سب مسائل کے حل کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بے شمار جڑی بوٹیوں کے خزانے ہمیں عطا کیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان جو ہمیں بزرگوں کی ریسرچ، ان کے بہت تجربات، ان کے پاس 10-15 سال سے اس سے بھی زیادہ ایسے مرد و خواتین جو بالکل مایوس ہو چکے ہوتے تھے آتے تھے، اور جہاں وہ روحانی طور پر ان کو کچھ وظائف بھی بتاتے تھے، پڑھنے کے لیے ورد بھی بتاتے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے جو ان کی ریسرچ کے مطابق جو ادویات بنا کے دیتے تھے وہ استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتے تھے اور ان کے گھر میں رونقیں لا دیتے۔ ان کا طریقہ بھی یہی ہوا کرتا تھا جو ہم نے ان سے سیکھا کہ ہر بیماری کی پوری ہسٹری ہوتی ہے، اور ہسٹری جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رپورٹس جو ہے وہ ضرور
اس کی اسٹڈی کرتے تھے. رپورٹس کی اسٹڈی سے پتہ چلتا ہے کہ ایکچوئل مسائل کہاں ہیں. آیا جو ہے ہارمونل پرابلم کی وجہ سے خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں اور وہ کیوں ہیں، کیوں پریگننسی نہیں ہو رہی، فلوپین ٹیوبس کے مسائل ہیں یا پولیسسٹک اووری کے مسائل ہیں. جتنے بھی مسائل ممکن ہو سکتے ہیں، جو رکاوٹ ہوتے ہیں جو ہے انفرٹیلٹی کے، اسی طرح مردوں کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں کیا وجہ ہے کہ اسپرمز کا کاؤنٹ کم ہو رہا ہے، ایکٹیو موٹائل کم ہو رہے ہیں، اور اس میں جو ہے کس وجہ سے وہ ڈیڈ ہو رہے ہیں. ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو ہے ان کی رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دونوں کو ضروری ہے تو دونوں کے لیے جو ہے ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے، اور جب وہ استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے آسانی کر دیتا ہے. ہمارا جو موضوع ہے آج کا وہ ہے کیا نام ہے، خارش جو جلدی امراض ہے جسم میں کسی بھی حصہ پر ممکن ہو سکتی ہے. اگر شروع میں تو انسان اس پر توجہ نہیں دیتا اور وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن کوئی چیز بھی خود ٹھیک نہیں ہوتی. اس کو جو بھی علامات ہمارے جسم پر نمودار ہوتی ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں جو ہے اس کا سدباب کرنا ہی پڑتا ہے، تبھی جا کے وہ ٹھیک ہوتی ہے. اگر معمولی نوعیت کی جو ہے خارش ہوتی ہے جو ابھی آج ہی ہوئی ہے، تو اگر ہمیں نظر آ گیا ہے تو ہمیں فوری طور پر اس کے لیے کوئی آئنٹمنٹ، کوئی ایسی چیز لگائی ہے تو اس سے ٹھیک ہو سکتی ہے. لیکن جو پیچیدہ ہو جاتی ہے، جو بہت زیادہ مسائل پیدا کر دیتی ہے، اس کو جانے میں بھی دیکھیں کوئی بھی بیماری ہوتی ہے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے اور اس کو جانے میں بھی وہ ٹائم لگتا ہے، اور جو چیز آہستہ آہستہ بہتر ہوتی ہے وہ مستقل فائدہ دیتی ہے. اس لیے ہمیں صبر کے ساتھ، پیشنٹ کے ساتھ، اگر آپ میں پیشنٹ ہوگا تو آپ میں جو ہے آسانی ہوگی اور وہی آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے. اسکن ڈیزیز جلدی امراض میں خارش جو ہے یہ ایک علامت ہے، اور وہ علامت کیوں پیدا ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے بیک گراؤنڈ میں خون میں حدت جو ہے بڑی ہوتی ہے، اور اس سے مسائل جو ہے وہ ابھرتے ہیں، اور اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. اور یہ جو ہے جو اسکن ہے، جو جلد ہے، یہ قدرت نے جسم انسانی کی چیزوں پر جلد کی صورت میں ایک شاندار غلاف کی حفاظتی طے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے جسم کو عطا کی ہے. جلد ہمارے جسم کا سب سے بڑا اور وسیع عضو ہے. وزن کے لحاظ سے کل جسم کا 16واں حصہ ہے، 16 حصہ ہے. فرد کا رنگ خواہ کوئی بھی ہو یا کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو، جلد کی ساخت ترکیب یکساں ہوتی ہے. البتہ اکثر بیماریوں کی علامات یا مریض کے چہرے پر جو ہے وہ جو ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے، جیسے کہ یرکان میں پگھلاہٹ ہو تو خون کی کمی، اور اگر بلڈ پریشر ہوگا تو سرخی. اسی طرح جب خارش ہوتی ہے تو اس کے نشانات اور وہ بھی جسم پر ہو جاتے ہیں. دیکھیں کہ جو ہمارا یہ بلڈ ہے، اس میں جو ہے خون جو ہے لال ہوتا ہے، بلغم جو ہے سفید ہوتا ہے، صفرا جو ہے وہ کالا ہوتا ہے، سدا جو ہے پیلا ہوتا ہے. یہ اخلاط ہوتے ہیں. ان میں
جب کوئی خلل پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مسائل شروع ہوتا ہے. اگر بلغم بڑھ جاتا ہے تو خون اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ بلغم کا کلر سفید ہوتا ہے. جسم کے اوپر جلد پر سفید کلر کے جو ہے نشانات بن جاتے ہیں، اور سفید داغ جو ہے وہ برس، پھل بیری وغیرہ کی علامات بنتے ہیں. خون کے اوپر سودا جب بڑھ جاتا ہے تو وہ جو ہے سودا میں چیزوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے خون، اور اس کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے. خون اس کو جو ہے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، جو جلد میں جو ہے مختلف آرکیٹیریا وغیرہ ایگزیما جو ہے وہ بن جائے گا. اگر یہ سارا خون بلغم، صفرا اور سودا کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے. طب یمنی اگر جگر کی حرارت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جگر کے اندر یہ چاروں اخلاط جو ہے موجود ہوتے ہیں. جب جگر کمزور ہو جائے تو ان میں بے اعتدالی کی وجہ سے ہی جلدی امراض پیدا ہوتی ہیں. ہماری یونانی کتب میں جلدی امراض کا ذکر جو ہے اور اس کے علاج میں جگر کی اصلاح کی بہت ہی اہمیت ہوتی ہے، اور اس پر توجہ دینا جو ہے بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ لائن شو اوپن ہے. اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے، تو آپ ہمارا لائیو کال کا جو اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے اس پہ کال کر کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو بہتر سے بہتر طبی نقطہ نگاہ سے آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو غذا کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ غذا کی کیا اہمیت ہے، کون سا ڈائٹ پلان آپ کے لیے بہتر ہے، کن چیزوں کا آپ کے پرہیز کرنا ہے، اور کون سی غذائیں آپ کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں. جب اس پر آپ عمل کریں گے تو یقینی آپ کی صحت بہتر ہوگی. ہمارا یہ پروگرام پوری دنیا میں جہاں جہاں تک ہمارا ٹی وی کے ذریعے ہمارے معزز ناظرین جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ صحت اور تندرستی، اللہ تعالیٰ اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، ہر قسم کی جو ہے بیماریوں سے ان کو محفوظ رکھے، اور ان کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کرے. اور اس کے علاوہ جہاں ہمارے معزز ناظرین ٹی وی کے ذریعے جو ہمارا پروگرام جہاں نہیں جا رہا ہے، جیسے امریکہ، کینیڈا وغیرہ، یا مڈل ایسٹ، انڈیا، پاکستان، وہ ہمارا بہت سے لوگ ہمیں فیس بک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ہمیں میسج کرتے رہتے ہیں، اور اس کے مطابق ہم ان کو جو ہے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہے میسج آنا شروع ہو چکے ہیں، اور یہ بہت سے لوگوں نے مجھے خارش کے بارے میں کہا، کیونکہ جب موسم میں تبدیلی آتی ہے تو یہ جلدی امراض جو ہے یہ اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. پاکستان میں تو گرمی کی وجہ سے، اور یہاں پولوشن بہت زیادہ ہے انڈیا پاکستان میں، تو وہاں تو جلدی امراض بہت ہی زیادہ ہیں. یہاں بھی کم نہیں ہیں، یہاں بھی جو ہے جلدی امراض بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو کالز آتی ہیں اور جو مریضوں سے پتہ چلتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بائی برتھ سے لے کر یا پیدائش کے بعد جب ایگزیما وغیرہ یہ شروع ہوتا ہے تو وہ پھر کافی مشکلات پیدا کر دیتا ہے ٹھیک ہونے میں. تو اگر مستقل مزاجی سے ہی جتنی جلدی اس پر توجہ دی جائے تو شافی مطلق آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. سردیوں کے موسم میں اکثر لوگوں کو جو خارش ہوتی ہے
وہ بہت ہی بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر وہ خارش جو خشک ہوتی ہے، جسم پر باریک باریک دانے نکلتے ہیں۔ خارش کرتے ہوئے جسم کالا سیاہ ہو جاتا ہے، خاص طور پر تھائی کے اندر دانے اور گردن وغیرہ کے جو ہے اوپر جو ہے تھائی والے حصے میں گردن وغیرہ، اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو چمبل جو خشک ہوتی ہے، جو سردی آتے ہی پھٹ جاتی ہے اور پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ سردی اور خشکی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ سردی خشکی ایک تو موسم کی وجہ سے ہوتی ہے، دوسرا ہم جو پانی کا استعمال کم کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سردی اور خشکی بڑھ جاتی ہے۔ سرد موسم میں ہم جو غذائیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ گرم تاثیر رکھتی ہیں والی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے، اور یہ خشک ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جناب، کون سا بول رہے ہیں، کدھر سے؟ سر ہم پاکستان سے بول رہے ہیں، سر ہم نے حکیم صاحب سے بات کر لی۔ یا پاکستان کس جگہ سے آپ کی بات ہو رہی ہے؟ میں حکیم شفقت علی شاہ آپ سے مخاطب ہوں، بولے۔ جی سر ہم پاکستان سے سر بول رہے ہیں، فیصل آباد۔ جی فیصلہ، ہاں جی فرمائیں جناب۔ سر میری والدہ ہیں، ان کے نا تقریباً جسم کے اوپر نا چیٹے چیٹے نشان، پتہ نہیں وہ فلیری ہے یا وہ کیا اس کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فلیری فل بیری، ٹائپ ہے۔ فل بیری، ہاں جی سر، لیکوڈرما، ٹھیک ہے، سفید داغ، برس، ٹھیک ہے، یہ ہیں، یہ ہیں، ٹھیک ہے، کب سے ہیں، کتنے حصے پہ ہیں جسم کے؟ یہ سر ہاتھوں پہ ہے اور پاؤں پہ۔ ٹھیک ہے، آپ بہتر یہ ہے کہ اس نشان کی فوٹو لے کر مجھے واٹس ایپ کریں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ واقعی ہی یہ برس ہے یا بعض اوقات جو ہے ڈیفیشنسی آف جب کیلشیم ہوتی ہے اس کے سفید سے نشان بن جاتے ہیں۔ اگر برس فل بیری ہے تو اس کا علاج جو ہے کافی مشکل اور کافی عرصے تک کرنا پڑتا ہے، اور سب سے پہلے اس کے علاج میں ہمیں اس کو روکنا ہوتا ہے جو بڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایسی جو ہے جڑی بوٹیوں کا استعمال کرایا جائے جو اس کو جو ہے وہ روک سکیں اپنی جگہ، پہلی سٹیج پر۔ دوسری سٹیج پر اس کا کلر جو ہے وہ جو ہے ہلکا سا پنکش ہونا شروع ہوتا ہے، اور تیسری جو ہے اس میں جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ سکن کے ساتھ ملتا ہے، اور چوتھی سٹیج میں جا کے یہ بالکل یہ جو ہے بہتر ہو جاتا ہے، لیکن ٹائم لگتا ہے، جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ٹائم لگے گا، سال بھی لگ سکتا ہے، 6 مہینے لگ سکتے ہیں، 2 سال بھی جلدی اس کا حل نہیں ہوتا۔ تو اس کا یہ دیکھنا ہے کہ کس قسم کی ہے، اور اس کے مطابق پھر آپ کو بہتر مشورہ دیا جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر کوئی اور مسئلہ ہو یا آپ بھیج دیں گے تو میں انشاءاللہ دیکھ کے پھر آپ جو مجھے میں آپ کو پکچر بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر میں انشاءاللہ آپ پھر پروگرام کے بعد بھی ٹیلی فون کر سکتے ہیں یا بھیجیں گے، میں اس کو دیکھ کے پھر آپ کو بہتر مشورہ دوں، ٹھیک ہے جی، اوکے جی، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت، تندرستی اور حفظ ایمان میں رکھے، اور ہر مشکل مصیبت سے آپ محفوظ رہیں۔ ہم بات کر رہے تھے جلدی امراض کے بارے میں۔ جلدی امراض جو ہوتے ہیں یہ کیونکہ آج کل ہماری غذا میں جو ہماری غذاؤں میں کیمیکل کا استعمال جو ہے بہت زیادہ ہو چکا ہے،
अब देखें, और इतनी पोल्यूशन हो गई है, अगर आपके घर के बाहर या कोई दरख्त लगा हुआ है, वहाँ पेट्रोल की, डीजल की, धुओं की इस कदर ज्यादा पोल्यूशन होती है, जो वो दरख्त पर जो है वो आ जाती है। और जब दरख्त ऑक्सीजन हासिल करता है, वो सारा वो जो है पॉइजन जो है वो भी उसमें शामिल हो जाता है। हम तो अपनी तरफ से खा रहे होते हैं फायदे के लिए, लेकिन उसमें भी बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसी तरह जो बहुत सी जो फार्मिंग हो रही होती है, उस पे जो स्प्रे मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होते हैं, जब वो किया जाते हैं, तो वो स्प्रे भी जो है पौधा एब्जॉर्व करता है, और जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारी स्किन के लिए वो एलर्जी पैदा करते हैं, खराब होते हैं, और बहुत से वो भी मसाइल पैदा करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी सेहत के लिए बेहतर से बेहतर कोशिश करें कि हम जो है अपने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी सब्जियों का, ऐसे फ्रूट्स का जो ऑर्गेनिक हों, जिस पर स्प्रे वगैरह ना हुए हों। अच्छा, एक वो मैसेज आ रहा है फेसबुक पे, वो आप जो शुगर के ग्लास के बारे में बताते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा मुझे बता दें कि उसके फ़वाइद क्या हैं और ये कहाँ से मिलेगा। आप जो है गिलगित स्कर्दू से आप बोल रहे हैं, तो हाँ, भट्टो बाजार स्कर्दू, ठीक है। ये नबी साहब, जो आपका व्हाट्सएप मैसेज है उसमें मैं बताता हूँ कि ये डायबिटीज गिलास है, और ये उस लकड़ी से बना है, सिर्फ आपकी आसानी के लिए इसको काट कर एक गिलास की शक्ल उस लकड़ी को दी गई है, ताकि जब इसको आप इस्तेमाल करें तो आपको कुछ करना ना पड़े और आपको इससे भरपूर फायदा हो। रात को इसमें जितना पानी आता है वो भर लेना है, और ये पानी जो है सुबह इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। जब ये ब्राउन पानी आप सुबह निहार मुंह पिएंगे, तो इसके इस्तेमाल से, और जो सुबह भरेंगे वो रात को पीना है। अल्लाह ताला ने इसमें इस कदर खासियत रखी है कि ये ना सिर्फ डायबिटीज को बेहतर मैनेज करता है, जो भी तरीका इलाज अपनाए हुए उसको जरूर जारी रखें, और उसके साथ साथ जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको जो है बेहतर शुगर को मैनेज करने में आसानी होगी। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए, जल्दी अमराज के लिए, क्योंकि ये ब्लड प्योरीफाई है, खारिश, चंबल, जितनी भी जल्दी अमरा उनके लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, और जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। अगर हम इसको मुस्तकिल मिजाजी, बीमार परहेज अगर इसको इस्तेमाल करें, तो बहुत सी शुगर से जो पेचीदगियां पैदा हो रही होती हैं, उसमें आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता कमी आना शुरू हो जाती है, और वो जो है आपके लिए फायदेमंद है। इसको आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपके लिए फायदेमंद। लाइन्स ओपन हैं, अगर आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए तिब्बी नुक्ता निगाह से अगर आप चाहते हैं कि आप मशवरा, तो आप लाइव कॉल, ये व्हाट्सएप में भी है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, और इसमें जो हमारे मज़ीज़ नाज़रीन, जो मर्द व ख़वातीन जो ऑनलाइन बात नहीं करना चाहते ऐसे पेचीदा अमराज के लिए, वो बाद में भी मैसेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जब हमारा बोर्ड पूरा बैठता है, और वो जो है सारा, जिसमें
फार्मासिस्ट भी होते हैं और बायो मेडिकल साइंसेस भी होते हैं लोग जो पूरी रिपोर्ट्स को जो है स्टडी करते हैं और जो है तिब्बा का ग्रुप होता है वो सारे बैठ के एक डिसीजन कर लेते हैं। उसके मुताबिक फिर आपको बताया जाता है कि आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें बेहतर होंगी और क्या आपको इस्तेमाल करें, कौन सा डाइट प्लान आपके लिए बेहतर होगा और इससे कैसे जो है आपकी जो सिचुएशन है कैसे बेहतर। शिफा सब अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है और अल्लाह की ज़ात ने ही वो जड़ी बूटियों के खजाने बीमारी आने से पहले इस कुरा अर्ज में पैदा किए हैं ताकि इंसान जब मुश्किल में हो, तकलीफ में हो तो उसको इन चीज़ों को इस्तेमाल करे और वो इनसे भरपूर फायदा हासिल करे। हर इंसान को जड़ी बूटियों की अहमियत, जड़ी बूटियों का इल्म नहीं होता, इसलिए जब भी कोई बीमार होता है तो उस फील्ड के माहिर जो लोग होते हैं उनसे ही मशवरा करना उनके लिए बेहतर होता है। जब इंसान किसी माहिर मालिश से मिलता है, वो आपको जो मशवरा देता है उसके मुताबिक जब आप उसको अमल करते हैं तो यकीनी तौर पर आपके लिए फायदेमंद होता है। आप मैं बता रहा था मौसम सरमा में हम जो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म तासीर रखने वाली होती हैं, जिसकी वजह से जिस्म में खुश्की बढ़ जाती है और ये खुश्क झील ख़ारिश में इजाफ़ा कर ख़ारिश एक जरसूमा की वजह से होती है, वेसिकुलाई जरसूमे की वजह से होती है। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि गर्मियों में गर्मी की वजह दिन में कई बार गुस्ल किया जाता है और सर्दियों में गुस्ल कम किया जाता है। ख़ारिश का इलाज तिब्बी तरीका से अंदरूनी खाने की दवाई के साथ लगाने के लिए जो ऑइंटमेंट वगैरह इस्तेमाल करवाए जाते हैं और वो बहुत ही फायदेमंद होते हैं, जो कि खून में हिद्दत बढ़ी हुई होती है, इसको कम किया जाता है और जिल्द में जो खुश्की होती है, जब हम कोई भी ऑइंटमेंट वगैरह जो है जो मॉइस्चर जो है पैदा करती है क्योंकि जिल्द खुश्क हुई होती है, इससे ख़ारिश में फौरी कमी आ जाती है। और मुख्तलिफ जड़ जो है और दूसरा ये जो हम जितने भी शैम्पू और साबुन अननेचुरल जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें मुख्तलिफ कास्टिक और क्या केमिकल वगैरह होते हैं वो हमारी जिल्द को और ज़्यादा खुश्की पैदा करते हैं। इसके अलावा रात में अमूमन ख़ारिश ज़्यादा होती है, उसकी भी बड़ी वजह ये होती है कि रात को हम जो हमारा बेड होता है, हमारा जो मैट्रेस होता है, अमूमी तौर पर वो पेट्रोकेमिकल से फोम वगैरह बना होता है और वो जो है कॉटन नहीं होता। पहले जो है हम रुई कॉटन इस्तेमाल करते थे जो गद्दा इस्तेमाल होता था और वो गद्दे जो है हमें हमारी जिल्द के लिए वो केमिकल नहीं होता था। और आज जो चीज़ें हैं पॉलिएस्टर या ये फोम वगैरह इस्तेमाल हो रही होती है वो जो है वो केमिकल है और जब हमारा वो और हमारे जिस्म में गर्मी में इजाफा करते हैं क्योंकि उसमें गर्माइश होती है और वो गर्माइश हमारे जिस्म में जब गर्माइश बढ़ेगी तो फिर ख़ारिश और ज़्यादा होगी। तो इसके जब रीजंस को और साबुन जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो भी ठीक नहीं होता। इसके लिए जो है आपको नीम का साबुन जो है बहुत ही फायदेमंद होता है और वो जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें
میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی، وہ آپ ضرور استعمال کریں، اور کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ کہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، بہت ہی زیادہ ان کے پاس جلدی امراض کے مریض آیا کرتے تھے، اور ان کو سب کو جو وہ بتاتے تھے، ایک تو ورد پڑھنے کے لیے بتاتے تھے، وہ بھی بہت ہی کارگر، کیونکہ بیماری اللہ کی طرف سے، اور شفا دوائی میں ڈالنے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات، اور وہ ہر مریض کو یہ کہا کرتے کہ صابن فوری طور پر بند کر دیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ صابن میں کاسٹک سوڈا اور کیمیکل ہوتے ہیں، تو وہ آپ نہیں لگائیں، اور اس کو بدل آپ نے کیا کرنا ہے کہ بیری کے پتے، بیری ایک جو چھوٹا بیر لگتا ہے اس کے پتے، اور نیم کے پتے، نیم اور بیری کے پتے ملا، بیری جو ایک جنت کا پھل ہے، اور اس کے پتوں میں جو ہمیں مختلف بیماریوں کے اور پیچیدہ، اس کا جو ہے ہمیں جنت میں بیری کے پتوں کا، بیری کا پتا ہے، اور جب جنت میں جو ہوگا، اور یہ بیری جو جنت میں ہوں گے کانٹوں کے بغیر ہوگی، اور یہ بیری جو ہوتی ہے اس کو اتنے فوائد ہیں، یہ چھوٹا بیر ہے، سیب جو بیر ہے، یہ سیب کا فائدہ اور بیر کا فائدہ ایک جیسے ہی ہے، اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طب نبی کی روشنی میں ہمیں جو اس کے فوائد معلوم ہوتے ہیں، کہ یہ اس سے نہ صرف اس کے جلدی امراض کے لیے فائدہ مند ہے، وہ بیماریاں جس کی کوئی تشخیص نہیں ہو سکتی، بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن اس کی وجوہات کا پتہ نہیں چلتا کہ کیا اس کی وجوہات ہیں، ٹیسٹ میں کچھ نہیں آتا، تو اس کے لیے جو ہے اس کے پتے کا استعمال، بیری کے پتے بہت ہی متبرک ہیں، اور اس کی روحانی بہت زیادہ ویلیو ہے، اس کا خوردنی طور پر اس کے پتوں کو جو ہے 11 عدد پتے لے کر دھو کر اس کو جو ہے پانی میں پکانا ہے، اور اس کے پانی کو جو ہے رات کو پکا کے رکھ دینا ہے اچھی طرح، اور صبح نہار منہ پینا ہے، اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، یہاں تک کہ پارکنسن جو راشا ہوتا ہے، کوئی بھی طریقہ علاج کر رہے ہیں وہ جاری رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو ضرور آپ استعمال کریں، یہ جو ہے، اور ان کے پتوں کا یہاں تک کہ بہت سے ایسے اثرات ہوتے ہیں، جادو کا حملے ہوتے ہیں، بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، ان سب کے لیے اس کو 40 پتے آپ نے لینے ہیں، بیری کے 40 پتے، اور ان میں ہر پتے میں اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنی ہے 7 دفعہ، اور ہر پتے پہ 7 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ کے، اور اس پہ دم کر کے ان 40 پتوں کو پانی میں پکانا ہے، پکا کر اس کا غسل دینا ہے، یہ روحانی طور پر اسیب، سایہ، جادو، ان سب کے اثرات کو دور کرتی ہے، اور جو ہے شفا یابی کے جلدی امراض کے لیے اور بہت سے امراض کے لیے، اور جن لوگوں میں نیگیٹیوٹی بہت ہوتی ہے، ہر کام کو یہ نہیں ہو سکتا، نیگیٹو سوچ، ان سب کو جلد میں یہ اس کے استعمال سے پازیٹیو تھنکنگ جو ہے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور روحانی مالج
अक्सर जो होते हैं वे इसको गुस्ल के लिए कहा करते हैं, और क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने इसके पत्तों में एंटी इन्फ्लेमेशन यानी सूजन जो होती है उसको दूर करने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। गर्मी की हिद्दत, जलन, सूजन, अल्लाह ताला ने इसमें बहुत फायदे रखे हैं। कमी भूख, जिन लोगों को भूख नहीं लगती उनके लिए बहुत फायदेमंद है। इनके पत्तों का इस्तेमाल से बहुत फायदा होता है। इसके पत्तों के इस्तेमाल से थायराइड के भी, थायराइड जो अंदर एक्टिव होता है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद। इसके पत्तों, आंतों की खुश्की में, मैदे में खुश्की, जिन लोगों को कब्ज की शिकायत होती है, स्टूल पास होने में बहुत ही दिक्कत होती है, खुश्क हो जाता है, जलन होती है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। और ये जो है इसको जो है इसका जो है फल जो है, जिन लोगों को डायसेंट्री होती है, अक्सर संग्रहणी जिसको बोलते हैं वो हो, अगर इसके फल को, बेर को सुखाकर इसका सफूफ जो है वो 1/4 टीस्पून के पानी के साथ दिया जाए तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा इसके इतने अच्छे हैं, क्योंकि जब कोई आदमी फौत हो जाता है, मैयत को गुस्ल के लिए जो सबसे बेहतर जो होता है वो बेरी के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी, बोले। वालेकुम सलाम जी, बोले। मेरे को ना भाई हकीम साहब, मेरे को भूख ही नहीं लगती है, समय खाना नहीं खाया जाता, मेरे को कमजोरी हो जा रही है। अगर खाना नहीं खा के तो क्या करना है? आप किधर से बोल रही हैं? मैं अमेरिका कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। कैलिफोर्निया में? तो आपने अपने टेस्ट वगैरह कराए हैं? हाँ, तो क्या क्या बताया उन्होंने? कुछ नहीं, सब चीज है, खून का टेस्ट, पैसा का, पेशाब का, सब टेस्ट कराते। अच्छा, आप मैं यही बता रहा हूँ, आप बेरी के पत्ते ले लें। बेरी के पत्ते लेकर उसको जो है आप 11 पत्ते लेकर, ठीक है, उसको हर पत्ते को आपने 7 दफा कलमा तैयबा पढ़ना है, और उसको जो है आपने अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ उसको पानी में बॉयल करना है, ठीक है। उसको बॉयल करना है, रात को रख देना है आपने, ठीक है, ढांप के रख दें और सुबह निहार में वो पी ले, ठीक है। वो करके आप देखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी भूख भी बढ़ेगी और आपके बहुत से मसाइल उससे ठीक हो जाएंगे। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो उन पे कोई चीज असर नहीं कर रही होती, या वो उनका कोई भी डायग्नोज नहीं हो रहा होता कि किस वजह से ये मसाइल हैं। तो उन सब सिचुएशन के लिए अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज्यादा फवायद रखे हैं, ये आप करके देखें, ठीक है। अच्छा, तो हर पत्ते पे कलमे चाहिए? हाँ, हर पत्ते पे, ठीक है। कितनी दफा? 7 दफा, ठीक है जी, ठीक है। ओके जी, फिर मैं इस्तेमाल करके फिर आपसे बात करूंगी। हाँ जी, इंशाल्लाह। सब्र के साथ देखें, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बताए हुए तरीके हम आपको बता रहे हैं, और इसके फायदे यकीनी हैं, क्योंकि जन्नत में जब इंसान दाखिल होगा तो उसको बेरी का दरख्त और ये मिलेगा कि इसकी कितनी अहमियत है। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि नेगेटिव नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव, कि अल्लाह ताला ने इसको अहमियत इतनी दी है तो यकीनी हमें फायदा होगा, ठीक है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती, हिफ्ज़ ईमान में रखे और हर मुसीबत से आपका महफूज रखे। आमीन आमीन। मेरे को है ना, मैं दुबली और पतली होते चले जा रही हूँ खाना नहीं खाने से। ठीक है, आपको कोई मोशन वगैरह तो नहीं आते? नहीं, मेरे
इसको बताया। ठीक है, इंशाल्लाह आप ये करें, फिर मुझे बताएं। हेलो हेलो, जी जी, वालेकुम सलाम जनाब, कौन सा बोल रहे हैं, किधर से? जी मैं कासिम मलिक बात कर रहा हूँ सर। जनाब फरमाएं जनाब। सर बेसिकली कॉन्स्टिपेशन के लिए पूछना था। किसको है कॉन्स्टिपेशन? जी मुझे। ये कब से है? ये तकरीबन है तो 6 महीने हो गए। कितनी एज है आपकी? मेरी 40। 40 है। तो पखाने में ब्लड वगैरह भी आया आपको? ठीक है। सबसे पहले जी, हेलो जी जी, आप किधर से बोल रहे हैं? मैं सर शेफील्ड से बात कर रहा हूँ। शेफील्ड। सबसे पहले तो आपने जो है ना अपना डाइट पे तवज्जो देनी है। देखें, दवाई से मतलब है कॉन्स्टिपेशन का तोड़ कोई मुश्किल नहीं है, हम देंगे, इंशाल्लाह आपको अजाबत भी आ जाएगी, लेकिन उसका मुस्तकिल हल जो है वो बहुत जरूरी होता है कि आपने फाइबर इनटेक को बढ़ाना है। जब तक अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे कभी भी मुस्तकिल फायदा नहीं होना, ठीक है? उसके लिए आपने जो है पूरा लाइफ स्टाइल जो है आपने चेंज करना है। कोई भी जो आपने फिजी ड्रिंक्स हैं, कोई भी टेक अवे वगैरह है, मैदे की चीजें जो हैं जो कि आपको कब्ज का मुझे बनती हैं, उनको आपने कट डाउन करना है, ठीक है? तो गर्दन होती है इसी की वजह से होती है। बिल्कुल इसी वजह से, जब आपका आगे से चीज पास ही नहीं होगी, वहां स्टक हो जाएगा, आंतों की मूवमेंट कमजोर हो जाएगी और वो उसको कोशिश करेगी आगे ढकेलने की, मसल आपके काम नहीं करेंगे और वो कमजोर हो जाएंगे, उसको ढकेलेंगे नहीं, पानी की कमी होगी, अंदर खुश्की पैदा हो जाएगी और वो आगे मूवमेंट उसकी रुक जाएगी, तो फिर तो जलन तो होगी ना। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो लाइफस्टाइल चेंज करने के अलावा इसके लिए कोई दवाई या क्या किया जाए? आप इसके लिए हम बना के देते हैं, माजून बना के देते हैं स्पेशल, जो जब भी आप प्रोग्राम के बाद टेलीफोन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये अब थोड़ी देर में खत्म होने लगा, क्योंकि मैंने अगर शुरू करूंगा तो वो बीच में ही रह जाएगा, क्योंकि अभी 3-4 मिनट खाली रह गए प्रोग्राम खत्म होने में, ठीक है? तो वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको सारा डिटेल बताता हूँ, ठीक है? ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसको सेव कर ले आप या हमारे जितने मजीद नाजरीन हैं, ये नंबर जो है मेरा पर्सनल नंबर है, जो लाइव कॉल का नंबर है, इसको सेव कर लें तो बाद में भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दूसरा मैं बात कर रहा था खारिश के बारे में, तो नीम से जो शिफा याबी, नीम अल्लाह ताला ने एक ऐसा पौधा हमें अता किया है, इंसान, न सिर्फ इंसान बल्कि हवानात के लिए भी जो है बहुत ही फायदेमंद है। ये जरासीम कुश है, एंटीसेप्टिक है, खसूसियत पाई जाती है इनके पत्तों के रस और एलोवेरा का गूदा का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट के बाद इसको सादा पानी से धो लें, और इसमें कील महसे जल्दी अमराज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नीम का दरख्त जो आपको इंसान के साथ आपको नीम का जहां जहां इंसान बसता है, कदीम इंसान भी, यहाँ तक कि यूनानी तहजीब में भी इसका, और हमें हिंदो पाक में हम जो है इससे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इससे फायदा। ये सदा बहार दरख्त है, इसके पत्ते बहुत कड़वे होते हैं। देखें, जो चीज कड़वी होती है वो आपको जो है आपके खून को भी, ब्लड को भी प्योरीफाई करती है और आपकी सेहत के लिए फायदेमंद। थोड़ा सा कड़वापन जो है आपकी सेहत को अगर बेहतर करता है तो वो आप खाने में आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए, और अगर आपको ज्यादा मुश्किल होती है तो इसको आपने जो है कैप्सूल में भर कर भी
आप इसको ले सकते हैं। इसके फूल, पत्ते, छाल, बीज ये सब ही बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ तक कि हमारे बुजुर्गों ने इस पे बहुत ज्यादा इस दरख्त के ऊपर रिसर्च की है, और इसके फूल यहाँ तक कि जिन ख्वातीन को पॉलीसिस्टिक ओवरी के मसाइल होते हैं, बहुत से हमने भी लोगों को बताया है कि इसके फूल जो है, 1-2 फूल लेकर अगर आप इसको निगल लें तो ये जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा जल्दी अमराज के लिए इसकी छाल, इसके बीज, फिर बीज से निकला हुआ तेल, ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। न सिर्फ कील मुहस्से और जल्दी अमराज के लिए, बल्कि ये जरासीम कुछ खसूसियात की वजह से ये हमारा जो है इसको चेहरे पर थोड़ा से पानी में कर लेप बनाकर इसके पाउडर का सफूफ, और वो अगर लगाया जाए, और अगर जिनको कोई पुरानी जल्दी में अगर हर रोज आधा क्वार्टर चम्मच जो है उम्र के हिसाब से अगर आप जो है इसको खा लिया जाए, जिससे आपका खून जो है ब्लड प्योरीफाई होगा, और इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसके पत्तों को पानी में उबालें और छान कर अगर पी लें तो उसके भी बहुत ज्यादा फायदे हैं, जिससे फोड़ा, फिंसी, खारिश, और इसका खारजी इस्तेमाल भी है। इसको जो है लेप बना के पानी के साथ मुतस्सा हिस्से को लगाएं, और बच्चों के बालों के लिए, जिन बच्चों के बालों में जुएं पड़ जाती हैं, सर में जुएं, माएँ बहुत ही ज्यादा परेशान होती हैं, उनके लिए भी जो है इसको थोड़ा से इसके पाउडर बना के और उसमें थोड़ा सा पानी के साथ लेप बनाकर अगर बच्चों के सर में लगाया जाए तो बहुत जल्द न सिर्फ खारिश बल्कि जुओं का जो है इसका खात्मा, लेसिस का खात्मा जो है वो हो जाता है, और दोबारा इसके जो है वो नहीं होते। इसके अलावा जो है इसके पत्तों को जलाकर नारियल के तेल में इसको जो है बोतल में महफूज कर रहे हैं, और वो सर पर लगाने से खुश्की और जो है खारिश जो है बालों के गिरना, इन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद। हेलो जी, मुझे शफाकत भाई से बात करनी है। जी आप बोले। किसका बता रहे इतने फायदे और उसका नाम नहीं ले रहे बार बार। आपने अभी देखना शुरू किया? जी अभी देख रहा हूं। हाँ तो फिर नीम का पौधा, नीम ठीक है। इससे पहले मैं जो बता रहा था वो था इसका पैदा क्या नाम है इसका जो था बेरी का पौधा, बेरी के पत्ते, ठीक है। बेरी का मैंने सुना, नीम का नहीं सुना, इसके जुओं के लिए भी नहीं, तो यही तो बता रहा हूँ मैं आपको ना। बस ठीक है। अच्छा, इतने फायदे देके मुझे कहा मैं ना भाई से नाम पूछूं। नहीं बिल्कुल पूछें, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसको नोट कर लें, फिर भी जरूरत पड़े तो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओके, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, हिफ्ज़ ईमान में रखे और हर मुश्किल मुसीबत से इंशाअल्लाह। ठीक, नीम, हाँ जी, नीम से शफा याबी जो है मैं बता रहा था कि जितनी भी दांतों के अमराज हैं, अगर इसकी मसवाक की जाए, जितने भी मसाइल मुंह के हैं उन सब के लिए अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज्यादा खूबियां रखी हैं। बहुत से लोगों को जो है ब्लिस्टर बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं, दांतों से मसूड़ों से पस आती है, खून आता है, मुंह का जो है क्या नाम है बैड स्मेल आती है। जितने भी मसाइल हैं इन सब के लिए अल्लाह ताला ने, एक तो जब मसवाक करते हैं, एक तो सुन्नत नबी पर हम अमल करते हैं, उसके फवायद होते हैं, और जब नीम की मसवाक की जाए तो इसके जब हमारे
जब हम मुंह में मसवाक करते हैं तो उसके साथ हमारा कुछ रतूबत अंदर भी चली जाती है, वो भी बहुत फायदेमंद। इसके आगे जो है जितने भी हम कीमती से कीमती मुख्तलिफ किस्म के पेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो सब मतलब है कुछ भी नहीं है। 1 महीना आप रेगुलर करके देखें और इसका असर देखें, यकीनी तौर पर आपको फायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इसके अलावा आपको मुख्तलिफ पौधों के मसवाक के बारे में तफसीली बताऊंगा, कौन कौन से पौधों का क्या क्या हमारे जो है असर है, हम सिर्फ करके देखें, सुन्नत नबी पर अमल करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए और हमें जो है हर किस्म की बीमारियों से जो है अल्लाह ताला हमें जो है महफूज रखे और हमें अल्लाह ताला जो है हमारे घरों में या अल्लाह खुशियां बखेर दे और हमें तंदुरुस्ती दे और हमें पकीज़ा जिंदगी अता फरमाओ, हर किस्म के मसाइल से हमें जो है दूर फरमा, हमारे लिए आसानियां पैदा करे। हमारी दुआ है, टाइम खत्म हो चुका, हमारी दुआ है अल्लाह ताला हमें हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जैसे हमें हमारे बुजुर्गों ने बनी इंसान की खिदमत की है, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम इसी तरह बनी इंसान की खिदमत करते रहें। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। ये जो लाइव कॉल का नंबर है इसको सेव कर लें और ये हमारा प्रोग्राम आपको जो है यूट्यूब पे भी मिलेगा। इसको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आपको जो इससे फायदा होगा और दूसरों को भी बताएं ताकि लोगों को भी फायदा हो। अब हम इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट जुम्मे को दोबारा इसी वक्त हाजिर होने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, फी अमान। तिब और सेहत, शिफा मिन जानिब अल्लाह। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अच्छी सेहत के लिए हमेशा तिब्बी तरीका इलाज अपनाइए। यूके, अमेरिका और कनाडा के मशहूर आलमी शोहरत याफ्ता 7 पुश्तों से माहिर खानदानी मालिज अलहाज हकीम सैयद शफकत अली शाह, माहिर इमराज देरी नौ पेचीदा, अरसा दराज से आपकी खिदमत में मसरूफ हैं। राब्ते के लिए अभी कॉल की 0044 7984 229845। मजीद मालूमात हमारी वेबसाइट से हासिल कीजिए www.herbalites.net। हकीम साहब की खिदमत अब यूके के मुख्तलिफ शहरों में साउथ हॉल लंदन बरोज हफ्ता, बर्मिंगम, स्पारब्रुक, बरोज पीर, मैनचेस्टर, मंगल बुध और जुमरात। मिलने से पहले अपॉइंटमेंट जरूर बुक करवाएं। तिब और सेहत, शिफा मिन जानिब अल्लाह। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अच्छी सेहत के लिए हमेशा तिब्बी तरीका इलाज अपनाइए। यूके, अमेरिका और कनाडा के मशहूर आलमी शोहरत याफ्ता 7 पुश्तों से माहिर खानदानी मालिज अलहाज हकीम सैयद शफकत अली शाह, माहिर इमराज देरी नौ पेचीदा, अरसा दराज से आपकी खिदमत में मसरूफ हैं। राब्ते के लिए अभी कॉल की 0044 7984 229845। मजीद मालूमात हमारी वेबसाइट से हासिल कीजिए www.herbalites.net। हकीम साहब की खिदमत अब यूके के मुख्तलिफ शहरों में साउथ हॉल लंदन बरोज हफ्ता, बर्मिंगम, स्पारब्रुक, बरोज पीर, मैनचेस्टर, मंगल बुध और जुमरात। मिलने से पहले अपॉइंटमेंट जरूर बुक करवाएं।